So next one is Parseval's formula. సో మనము ఈ 4th యూనిట్లో ఇంతవరకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్ చేసాము, ఫోరియర్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము in the interval 0 to 2 pi and in the interval minus pi to pi. So that is the first model. And second model is given function is even function or odd function. So this is the second model. And the third one is half range sine series and cosine series. So this is also in the interval 0 to pi and minus pi to pi. Next model is given function is in the interval 0 to 2l and minus l to l. Okay. So next model is Parseval's formula. So this is the very important the statement of Parseval's formula in 2 marks, and this theorem is also very important. Okay. So first we say the statement of Parseval's formula. Prove that integral minus l to l f of x whole square dx L into a naught square by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity a n square plus b n square. Okay. So this is the statement of Parseval's formula. ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే దీన్ని మనకి 2 మార్క్స్లో కూడా చాలాసార్లు మనకి దీన్ని 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చున్నారు. ఓకే. సో ప్రూఫ్ చూద్దాం. We know that Fourier series of f of x in the interval minus l to l. So ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్లో ఆల్రెడీ గివెన్ ఇంటర్వెల్ is minus l to l. So we have to write Fourier series of f of x in the interval minus l to l is f of x equal to a naught by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus b n sin n pi x by l. ఇది మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ యొక్క ఫార్ములా minus l to l ఇంటర్వెల్ మీద. ఓకే. So we have to take in this the equation 1. Here a naught equal to 1 by l integral minus l to l f of x dx. A n equal to 1 by l integral minus l to l f of x cos n pi x by l dx. And b n equal to 1 by l integral minus l to l f of x sin n pi x by l dx. So ఈ 3 a naught a n b n ఈ 3 వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ఇవంతా మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ ఫార్ములా. ఓకే. నెక్స్ట్ మల్టిప్లై ఈక్వేషన్ 1 బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఈక్వేషన్ 1ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్తో మల్టిపుల్ చేసుకుందాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎల్హెచ్ఎస్ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. ఓకే. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు RHS is a naught by 2 into f of x plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l into f of x plus b n sin n pi x by l into f of x. అంటే f of x తోటి మనం ఈక్వేషన్ 1ని బోత్ సైడ్స్ మల్టిపుల్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈక్వల్ టు సే ఈక్వేషన్ 3. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ 3 with respect to x from the limits minus l to l on both sides. ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్తో మల్టిపుల్ చేసిన ఈ ఈక్వేషన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎస్ని బోత్ సైడ్స్ ఎక్స్ విత్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఎక్స్ దృష్ట్యా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాము అండ్ టేకింగ్ ది లిమిట్స్ minus l to l. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ minus l to l f of x whole square dx equal to in RHS first term is a naught by 2 integral minus l to l a naught by 2 dx plus second term is integral minus l to l sigma n equal to 1 to infinity a n f of x cos n pi x by n plus b n f of x sin n pi x by l dx. Okay. సో LHS మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు, అలాగే ఉంటుంది. RHSలో ఫస్ట్ టర్మ్లో a naught by 2 అనేది కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ dx ప్లస్ ఇన్ సెకండ్ టర్మ్ ఈ సెకండ్ టర్మ్లో మనకి సిగ్మా an కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీన్ని వితౌట్ ఇంటిగ్రేషన్ రాద్దాము. ఇంటిగ్రల్ minus l to l f of x cos n pi x by l dx plus next term is sigma n equal to 1 to infinity bn into that is the constant. Then we have to write without integral minus l to l f of x into sin n pi x by l dx. So that equal to equation 4. Okay. So already we have to write equation 2 a naught a n and b n. From equation 2
we have to write LHS is same value, and in RHS a naught by 2 into integral minus L to L dx, that is integral dx is x, integral dx is x limits L and minus L to L. సో ఇక్కడ మనము ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x రాసుకున్నాము, xకి లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది a నాట్ ఇంటూ L a నాట్ బై 2 ప్లస్ నెక్స్ట్ సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ an ఇంటూ ఇక్కడ మనం ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2, ఓకేనా. ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనము దీన్ని an రాసుకున్నాం, ఓకేనా. ఇక్కడేమో ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఏ నాట్ రాసుకున్నాము, ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రకారం ఏఎన్ రాసాము, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం బిఎన్ మెన్షన్ చేసాం. ఇవన్నీ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 2 నుంచి ఇక్కడ మనము ఏ నాట్ ఏఎన్ బిఎన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇన్ 3 టర్మ్స్ ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఎ కామన్ వాల్యూ. సో ఎల్ ఇంటూ ఏ నాట్ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఫర్ ఫోరియర్ సిరీస్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఉందమ్మా, ఫోరియర్ సిరీస్లో పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఉంది అండ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కూడా పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఉంది. సో అక్కడ మనకు డైరెక్ట్గానే మెన్షన్ చేస్తారు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఇన్ ఫోరియర్ సిరీస్ అన్నప్పుడు మనము ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నోట్ 1, ఇఫ్ గివెన్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ 0 లెస్ దెన్ x లెస్ దెన్ 2l, then we have to write integral 0 to 2l f of x whole square dx equal to ఈ పార్సెవల్స్ ఫార్ములాని మనకి గివెన్ ఇంటర్వెల్ 0 to 2l అయినప్పుడు, సో మనం అక్కడ పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ప్రూవ్ చేసింది మైనస్ ఎల్ టు ఎల్కి ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 2l ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మనకు పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే 0 to 2l f of x whole square dx equal to l into a naught square by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an square plus bn square. Okay, next given interval is 0 less than x less than l, then so half range cosine series, okay, ఇప్పుడు 0 less than x less than అనేది half range cosine series అనుకుందాం. Then Parseval's formula is integral 0 to l f of x whole square dx equal to l by 2 into a naught square by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an square. సో కొసైన్లో మనకి బిఎన్ అనేది ఉండదు, ఏ నాట్ అండ్ ఏఎన్ఏ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ తీసుకున్నాం. హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్లో పార్సెవల్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to l f of x whole square dx equal to l by 2 into sigma n equal to 1 to infinity bn square. సో దీంట్లో మళ్ళీ ఏ నాట్ ఏఎన్ అనేవి మనకి ఫార్ములాస్ ఉండవు, సైన్ సిరీస్లో ఓన్లీ బిఎన్ఏ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో పార్సెవల్స్ ఫార్ములా అనేది మనకి సైన్ సిరీస్ కొసైన్ సిరీస్కి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, సైన్ సిరీస్కి ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, 0 to 2l ఇంటర్వెల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్. Complex Fourier series of the Fourier series of f of x equal to sigma n equal to 1 to infinity cn into e power I n x. Here cn equal to 1 by 2 pi integral minus by 2 pi f of x e power I n x dx, where cn is called complex Fourier coefficients of f of x. So this is also important for a 2 marks question. Okay, so define a complex Fourier series అని అనుకోండి, మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా మెన్షన్ చేసి అండ్ హియర్ సిఎన్ ఈక్వల్ టు ఇది కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఇన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, దీనికి ఫార్ములా చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 2l, దెన్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సిఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐ ఎన్ పై ఎక్స్ బై ఎల్. Here cn equal to 1 by 2l, l is a capital L, integral minus l to l f of x into e power minus I n pi x by l dx. ఇక్కడ l అనేది మనకి క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఇన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకేమో కాంప్లెక్స్ సిరీస్ ఓన్లీ ఫోరియర్ సిరీస్ ఫార్ములా ఇది.
నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఓకేనా. సో ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము. ఫైండ్ ది కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x equal to e power x if minus pi less than x less than pi and f of x equal to f of x plus 2 pi. Okay, so this is the given problem. In this problem, this is the now we have to find complex Fourier series in periodic function. సో ఇది మనకి డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంలో పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అనేది చెప్పలేదు. అయితే మనం పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అని ఎలా అనుకోవాలి? ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 పై అని ఇచ్చారు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీరియాడిక్. ఓకే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 పై కాబట్టి ఈజ్ ద పీరియాడిక్ 2 పై. దిస్ ఈజ్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ విత్ 2 పై, పీరియడ్ 2 పై. ఓకేనా. సో అందుకని ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ కనుక్కోమన్నారు, కానీ ఇది మామూలు కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీసా పీరియాడిక్ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 పై, దిస్ ఈస్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఇది గుర్తుపెట్టేది డెఫినేషన్ ద్వారా వస్తుంది మనకి. బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ విత్ పీరియడ్ 2 పై. సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సొల్యూషన్ చూడండి. గివెన్ f of x equal to e power x and f of x equal to f of x plus 2 pi. Therefore, f of x is a periodic function. Here, period is 2 pi. Period means 2l. 2l equal to 2 pi. L equal to pi. Now, we have to write the formula for complex Fourier series of f of x equal to. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలమ్మా. కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్కి మనం 2 ఫార్ములాస్ చెప్పాం. కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x equal to and complex Fourier series of periodic function. So in this problem we have to write periodic function of Fourier series function f of x mention చేసుకుంటాం. That is sigma n equal to minus infinity to plus infinity cn into e power I n pi x by L. Here L equal to pi. Cn equal to, in this formula Cn equal to 1 by minus L to L f of x into e power minus I n pi x by L dx. సో ఇక్కడ మనం L ఉన్న చోటంతా పై సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 by 2 pi ఇంటిగ్రల్ minus pi to pi f of x given function is e power x into e power minus I n pi x by pi dx. సో pi క్యాన్సిల్. ఇక్కడ మనకి e power x ఉంది, e power minus I n x ఉంది. సో ఈ మొత్తంలో x కామన్ చేద్దాం. x కామన్ చేస్తే e power x into 1 minus I n dx. So after integration, we get 1 by 2 pi into e power 1 minus I n x by 1 minus I n with the limits minus pi to pi. So after substituting the limits, 1 by 2 pi into 1 minus I n into upper limit is pi. So e power pi into 1 minus I n minus lower limit is e power minus pi into 1 minus I n. So 1 by 2 pi into 1 minus I n into e power pi into e power minus pi I n minus e power minus pi into e power pi I n. So that equal to 1 by 2 pi into 1 minus I n e power pi into, now we have to write e power minus pi I n. So this is in the form of e power minus I theta. E power minus I theta equal to cos theta minus I sin theta. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఈ పవర్ మైనస్ I పై n ఈక్వల్ టు కాస్ పై n మైనస్ I సైన్ పై n. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మనం రఫ్లో ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. దీన్ని ఈ పవర్ మైనస్ I పై n ఈక్వల్ టు కాస్ పై n మైనస్ I సైన్ పై n. సైన్ పై n ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సో రిమైనింగ్ ఈజ్ కాస్ పై n. కాస్ పై n ని మనము -1 హోల్ పవర్ n గా రాద్దాం. మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ పై, ఇక్కడ మైనస్ మిస్ అయిందమ్మా, ఈ పవర్ మైనస్ పై ఇంటూ ఈ పవర్ I పై n. ఈ పవర్ I పై n ని కాస్ పై n ప్లస్ I సైన్ పై n. సైన్ పై n ఈజ్ 0. రిమైనింగ్ కాస్ పై n. కాస్ పై n ఈజ్ -1 హోల్ పవర్ n. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ బ్రాకెట్లో -1 హోల్ పవర్ n ఈజ్ ఏ కామన్ వాల్యూ. సో దట్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ n బై 2 pi into 1 minus I n multiple of e power pi minus e power minus pi. That equal to -1 whole power n by 2 pi I into, ఇక డినామినేటర్లో మనకి
ఇమాజినరీ వాల్యూ ఉంది. సో దీన్ని మనం రేషనలైజ్ చేసుకుందాం. అంటే 1 ప్లస్ పైఎన్ 1 ప్లస్ ఐఎన్ బై 1 మైనస్ ఐఎన్. సో 1 ప్లస్ ఐఎన్ బై 1 ప్లస్ ఐఎన్ అమ్మా. 1 ప్లస్ ఐఎన్తో మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాలి ఇది ఇంటూ. సో ఈ పవర్ పై మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ పై మీన్స్ 2 sin h పై. ఓకే, సో మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐఎన్ బై పై ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి 1 మైనస్ ఐఎన్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఐఎన్, దిస్ ఇస్ ద ప్లస్ వాల్యూ. సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, that is 1 plus n square, that equal to sigma n equal to 1 to infinity. So this is the Cn value. So substitute in equation 1, f of x equal to sigma n equal to 1 to infinity minus 1 whole power n sin h pi into 1 plus in by pi into 1 plus n square. ఇక్కడ ఈ Cn వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం ఇంటూ e పవర్ I n pi x by 2 into n pi x by 2. So next problem, find the Fourier series of f of x equal to e power minus x. So minus pi less than x less than pi. So ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ అని అడుగుతున్నారు. ఫోరియర్ సిరీస్ f of x ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ అమ్మా, ఇది కొంచెం మిస్ అయింది ఇది. సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ ఎక్స్. అయితే మనకి కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్కి 2 ఫార్ములాస్ చెప్పున్నాం. కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ నార్మల్ ఫార్ములా ఒకటి, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పీరియాడిక్ అయినప్పుడు. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెప్పిన ఫార్ములానే యూజ్ చేసుకున్నాము. సో ప్రూఫ్ ఈస్ గివెన్ f of x ఈక్వల్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ in minus pi to pi. Here now we have to write Fourier series of complex Fourier series of f of x equal to sigma n equal to minus infinity to plus infinity Cn into minus e power n pi x by L. Okay, so this is the only complex Fourier series formula. Okay, here Cn equal to 1 by 2 pi integral minus pi to pi f of x e power in x dx. సో f of x ప్లేస్లో e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక 2 స్టెప్స్ మిస్ అయినాయమ్మా. మనకి కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఫార్ములా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం Cn అనేది వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో 1 by 2 pi ఇంటిగ్రల్ మైనస్ పై టు పై ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ in మైనస్ 1 dx. సో దీని ఇంటిగ్రేషన్ కనుక్కున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ in మైనస్ 1 బై in మైనస్ 1 విత్ ది లిమిట్స్ మైనస్ పై టు పై. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఇంటూ in మైనస్ 1 ఉంది. ఓకేనా, సో దీనికి మనకి సైన్ ఏం రావాలి, మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ 1. ఓకేనా, సో 1 by 2 pi ఇంటూ in మైనస్ 1 ఇంటూ లిమిట్స్ అప్పర్ లిమిట్ పై అండ్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. minus 1 by 2 pi into ni minus 1. This is upper limit e power pi in into e power minus pi minus integration 1 by 2 pi into e power x into in minus 1 by in minus 1. ఇక్కడ మైనస్ లేదమ్మా, ఇది మిస్ అయింది ఇది. సో ఈ మైనస్ తీసేద్దాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్లో ఏం చేశారంటే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే మనకి మైనస్ 1 by 2 pi ఇంటూ ni మైనస్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ పై in ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చెప్పుకున్నాం. ఈ పవర్ I pi n ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ I theta ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా ప్లస్ I sin theta. సో ఈ పవర్ I pi n ఈక్వల్ టు కాస్ పై n ప్లస్ I sin n పై. sin n పై 0 కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ n పై వస్తుంది. కాస్ n పై అంటే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n. సేమ్ అదేవిధంగా ఈ పవర్ మైనస్ I n పై అంటే కాస్ n పై మైనస్ I sin n పై. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు కాస్ n పై. sin n పై ఈజ్ 0. సో మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n. ఈ రెండిట్లో మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఈజ్ కామన్ వాల్యూ.
సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది e పవర్ మైనస్ పై మైనస్ e పవర్ పై దట్ ఈక్వల్ టు 2 sin h పై. ఓకేనా, ఇక్కడ లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త మీద ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఇక్కడ e పవర్ పై రావాలా, ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ పై రావాలా. సో అక్కడ మైనస్ కామన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు మనకి రివర్స్ అయినాయి. ఓకేనా, సో మైనస్ 1 బై 2 పై ఇంటూ in మైనస్ 1. నెక్స్ట్ దీన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం. 1 బై in మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి in ప్లస్ 1తో మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేసుకుందాం. అప్పుడు RHS వాల్యూ ఏమవుతుంది, a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో దిస్ ఇస్ in మైనస్ 1, a ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో 1 ప్లస్ in బై 2 పై ఇంటూ in మైనస్ 1, ఇక్కడ in మైనస్ 1 ఉంది, in మైనస్ 1 ఇంటూ in ప్లస్ 1 మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n 2 sin h పై. ఓకే, సో దట్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ in బై 2 పై ఇంటూ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్, a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b ఇస్ 1 ప్లస్ n స్క్వేర్ into sin h pi. So 2 is a cancellation. Now substitute Cn value in this formula. F of x equal to sigma n equal to minus infinity to plus infinity 1 plus in. This is plus 1 plus in by pi into 1 plus n square minus 1 whole power n into sin h pi into e power inx. So this is the complex Fourier series of f of x. ఓకేనా, ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ అనేది మిస్ అయింది. కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫార్ములా మెన్షన్ చేసి దాని నుంచి Cn వాల్యూ కనుక్కుంటాం. ఓకేనా, సో ఈ పార్సివల్స్ ఫార్ములా అండ్ కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఫార్ములా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్ అండ్ 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. ఓకే, 2 మార్క్స్కి అడిగినప్పుడు మనం జస్ట్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. కాంప్లెక్స్కి వచ్చేసరికి ఏమో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ ఒకటి, కాంప్లెక్స్ ఫోరియర్ సిరీస్ విత్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో లాస్ట్ మోడల్ ఇన్ 4th యూనిట్ ఇస్ హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ f of x in the interval 0L is given by f of x equal to sigma n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L. Here bn is 2 by L integral 0 to L f of x sin n pi x by L dx. Next, half range cosine series expansion of f of x with the interval 0 to L is f of x equal to a0 by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity an cos n pi x by L. Here a0 equal to 2 by L 0 to L f of x dx and an equal to 2 by L integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. Okay? So this is the formulas for half range sine series and cosine series with the interval 0 to L. And f of x is to be expanded Fourier sine series in the interval. For example, given interval is in 0 to pi. 0 to pi ఉందనుకోండి, మనం ప్రీవియస్ రాసుకున్న ఫార్ములాస్లో అంతా ఎల్ ఉన్న ప్లేస్లో అంతా మనం పై సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా, సేమ్ యాజ్ in cosine series. Now we have to put L equal to pi in this formula. Okay, so you note it important. Suppose f of x equal to x in 0 to pi, it can have Fourier cosine series expansion as well as Fourier sine series expansion. We note that if f of x satisfies Dirichlet's conditions in 0 to pi, we have valid expansion of f of x in terms of sines only or cosines in that interval. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఈ 0 to pi ఇచ్చినప్పుడు దీని ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి సైన్ సిరీస్ కానీ కొసైన్ సిరీస్ కానీ మాత్రమే మనం అప్లై చేసుకుంటాము. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి మనకి 5 మార్క్స్కి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైండ్ హాఫ్ రేంజ్ సైన్ సిరీస్ ఆఫ్ f of x equal to 1 in the interval 0 to L. సో మనం అంతకుముందు సైన్ సిరీస్ హాఫ్ రేంజ్లో సైన్ సిరీస్ కొసైన్ సిరీస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అక్కడ మనం ఎట్లా మెన్షన్ చేసాము 0 to 2 pi. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి 0 to L అంటున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం మెన్షన్ చేసిన ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం f of x equal to 1 and Fourier series of f of x is Fourier series of sine series. ఓకేనా,
ఇక్కడ మనకి సైన్ సిరీస్ అడిగారు కాబట్టి ఫార్ములా ఏమవుతుంది సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ bn sin n pi x by l. Here bn equal to 2 by l integral 0 to l f of x sin n pi x by l dx. ఓకే, సో ఇప్పుడు f of x 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 ఇంటూ సైన్ అంటే సైన్ అవుతుంది. సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ n pi x by l by n pi దట్ ఈక్వల్ టు 2 by n pi ఇంటూ ఇప్పుడు మన లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం 0 to l. f of x equal, and next we have to find bn value. Bn equal to 2 by l integral 0 to l f of x sin n pi x by l dx. సో ఇక్కడ మనము సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పాము మైనస్ కాస్ n pi x by l బై n pi by l. ఇక్కడ మనకి బై l రావాలి, l మిస్ అయింది, బై l. ఓకేనా, లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to l దట్ ఈక్వల్ టు 2 by n pi. ఈ l క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. సో ఇంక రిమైనింగ్ ఏంది 2 by n pi ఇంటూ మైనస్ కాస్ n pi x by l 0 to l. సో అప్పర్ లిమిట్ x ప్లేస్లో మనము అప్పర్ లిమిట్ l సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే l by l క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ కాస్ 0 అంటే 1 అవుతుంది. సో 2 by n pi ఇంటూ మైనస్ కాస్ n pi ప్లస్ 1. కాస్ n pi is we know that minus 1 whole power n. టూ బై ఎన్ పై మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1. సో ఇప్పుడు దీనికి మనము బిఎన్ వాల్యూ రాద్దాం. బిఎన్ వాల్యూ ఏం చెప్పాము ఇక్కడ 2 by n పై ఇంటూ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1 అన్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ n ఈవెన్ అయింది అనుకుందాం. n ఈవెన్ అయితే మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 1. 2 by n pi ఇంటూ మైనస్ కాస్ n pi. కాస్ n pi ప్లస్లో మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n రాసాం. మొత్తం యాడ్ చేస్తే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ ఈవెన్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n అనేది 2 తీసుకుంటే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 2 ప్లస్ 1 అంటే 3. మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ 1. మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 0. అంటే n ఈవెన్ అయినప్పుడు బిఎన్ వాల్యూ 0. n ఆడ్ అయినప్పుడు 4 by n pi అంటే మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ 1. ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 2. 2 ఇంటూ 2 by n pi అంటే 4 by n pi. హెన్స్ ది రిక్వైర్డ్ ఫోరియర్ సైన్ సిరీస్ f of x ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనము మెన్షన్ చేస్తున్నాం 4 by n pi. సో దిస్ ఇస్ ద బిఎన్ వాల్యూ. ఓకే, సైన్ n pi x by l. ఇక్కడ మనము ఖచ్చితంగా n ఈక్వల్ టు 1, 3, 5 అండ్ సో ఆన్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎందుకని 2, 4, 6, 8 ఇవన్నీ అయినప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమైంది 0. ఓకేనా, సో అప్పుడు మనం ఫోరియర్ సైన్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు సిగ్మాలో n అనేది 1, 3, 5, 7 అండ్ సో ఆన్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇది వస్తుంది. 2, 4, 6, 8కి దాని వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ obtain the half range cosine and sine series for f of x equal to x in the interval 0 to l. మనకి ఎగ్జామ్లో హాఫ్ రేంజ్ కొసైన్ అండ్ సైన్ సిరీస్ అడుగుతారు. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో హాఫ్ రేంజ్ సైన్ అండ్ కొసైన్ సిరీస్ ఫార్ములాస్ చెప్పుకున్నాం. కానీ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలనేది దిస్ ఈస్ ద డిపెండింగ్ అపాన్ ఇంటర్వెల్. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి 0 to l ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనము సిరీస్ కొసైన్ సిరీస్ అండ్ సైన్ సిరీస్ రాయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ కొసైన్ సిరీస్ రాసుకుందాం. f of x ఈక్వల్ టు a0 by 2 ప్లస్ సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫినిటీ an cos n pi x by l. Here a0 equal to 2 by l integral 0 to l f of x dx. f of x and ఇక్కడ ఎంత మనకి x. x కి ఇంటిగ్రేషన్ x square by 2 with the limits 0 to l 1 by l. 2 cancel l square by l అంటే equal to l. So this is a0 value. Next an equal to 2 by l integral 0 to l f of x cos n pi x by l dx. So f of x is x. Okay, so this is the using the formula integral u dv.
u equal to x, du equal to dx, and dv equal to cos n pi x by l dx, v equal to sin n pi x by l by n pi by l. Okay, so using formula integral u dv equal to uv minus integral v du. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి cos n pi అంటే -1 హోల్ పవర్ n. ఓకే, సో an ఈక్వల్ టు 2 బై l క్యాన్సిల్ అంటే 2l బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n -1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈవెన్ అనుకుందాం. n ఈవెన్ అయితే -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1, 1 -1 0. సో ఈవెన్ అయినప్పుడల్లా మనకి an వాల్యూ 0. ఆడ్ అయినప్పుడైతే -4l బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో మనము 1 పెడదాం. 1 పెడితే -1 అంటే -2, -2 into 2 అంటే -4, -4l బై n స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ ఇఫ్ n ఈస్ ఆడ్. సో ఇప్పుడు మనము సిరీస్ రాసుకుందాం, కొసైన్ సిరీస్. కొసైన్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు ఈవెన్ అయినప్పుడు 0 అయింది, ఆడ్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, a0/2 ప్లస్ an వాల్యూ వచ్చేసి ఆడ్కి రాసుకుంటాం, n ఈక్వల్ టు 1 3 4 1 3 5 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సైన్ సిరీస్. సైన్ సిరీస్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాము, f of x ఈక్వల్ టు సిగ్మా n ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn sin n pi x by l. హియర్ bn ఈక్వల్ టు 2 by l 0 to l f of x sin n pi x by l dx. f of x ప్లేస్లో x సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాము. దీనికి ఇంటిగ్రల్ udv ఫార్ములా అప్లై చేసి లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి -2l by n pi ఇంటూ cos n pi. cos n pi అన్నప్పుడు -1 హోల్ పవర్ n, అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ మైనస్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే -1 హోల్ పవర్ n plus 1. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ Fourier sine series of f of x. f of x is x equal to 2l by pi into -1 whole power n plus 1. సో ఇక్కడ మనకి n 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్, ఎందుకంటే మనకు bn వాల్యూ ఈవెన్ ఆడ్ అనేది 2 వాల్యూస్ రాలేదు. సో n ఈక్వల్ టు 1, n ఈక్వల్ టు 2, n ఈక్వల్ టు 3 అండ్ సో ఆన్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా.